Hello dear students, today we are going to see 7th standard maths chapter 5 geometry exercise 5.2. Before that we should know about transversal. Transversal na enna appadina, a line, this is the line, intersect the two lines at two distinct points. ஒரு லைன் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன் இருக்கு, இந்த லைனை இன்டர்செக்ட் பண்ணிச்சுனா this line intersect the two lines at two distinct point is called, this line is called transversal. This line is called transversal. There are 8 angles are formed. This is angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 angles are formed. See here, when these two lines are parallel, this is L, M, these two lines are parallel, some angles are equal. What are that angles? We know now. Listen, see here, first we should know what are the angles here. This angle 1 and angle 2. இந்த parallel line க்கு வெளியில இருக்கிறதுனால இந்த 1, 2, 7, 8 லாம் exterior angle. Angle 1, angle 2, angle 7, angle 8 எல்லாம் என்ன angle-னா exterior angle. Exterior angle. இந்த parallel lines-க்கு வெளியே இருக்கிறதுனால. இந்த parallel line-க்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய 3, 4, 5, 6 எல்லாம் angle 3, angle 4, angle 5, angle 6 எல்லாம் என்ன angle-னா interior angle. Interior angles. See, listen. Now, இதுதான் transversal. Transversalக்கு ஒரே சைடில் ஒரு ஆங்கிள் வெளியில் ஒரு ஆங்கிள் உள்ளார இருந்துச்சுன்னா that is angle 1. transversalக்கு ஒரே சைடில் இருக்குது, இதுதான் transversal. transversalக்கு ரைட் சைடில் 1ங்கிற ஆங்கிள் வெளியில் இருக்குது, 5ங்கிற ஆங்கிள் உள்ளார இருக்குது. அப்போ 1 and 5 are corresponding angles. 1, 5, அதே சேம் சைடில் ஒரு ஆங்கிள் 4 இன்டீரியராக இருக்குது, 8 எக்ஸ்டீரியராக இருக்குது. ஸோ 4ம் 8ம் corresponding angle. 4 and angle 8 are corresponding angle. அதே மாதிரி இந்த transversal லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள், 2ங்கிற ஆங்கிள் வெளியில் இருக்குது, 6ங்கிற ஆங்கிள் உள்ளார இருக்குது. அப்போ angle 2 and angle 6 corresponding angle. அதே மாதிரி angle 3, angle 7, 3ங்கிற ஆங்கிள் உள்ளார இருக்குது, 7ங்கிற ஆங்கிள் வெளியில் இருக்குது. இப்போ angle 3 and angle 7 இது எல்லாமே என்ன ஆங்கிள் அப்படின்னா corresponding angles. corresponding angles எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா transversalக்கு சேம் சைடில் 1 angle exterior-ஆ இருக்கும், 1 angle interior-ஆ இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது corresponding angles. Then opposite, then this 1 and 3 are vertically opposite angle. இந்த லைன் intersect ஆயிருக்கு இல்லையா, 1, 3 vertically opposite, 2, 4 vertically opposite, 6, 8 vertically opposite, 5, 7 vertically opposite. Okay, now next opposite angles பார்த்தாச்சு. next இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா exterior angle, alternate interior angle, alternate exterior angle-லாம் என்ன. ஃபர்ஸ்ட் exterior angles-லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு, interior angles-லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ alternate interior angles-னா என்ன அப்படின்னா ஒரு interior angle-ஐ பார்க்கணும். இது மட்டும் தான் 3, 4, 5, 6 interior angle. இதில் alternate interior angle வந்து 3ம் 5ம், அதாவது இந்த transversalக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய interior angles ரெண்டும் alternate interior angles. alternate interior angles. alternate interior angles என்ன அப்படின்னா 3ம் 5ம், angle 3, angle 5 இது ரெண்டும் alternate interior angles. அதே மாதிரி 6ம் 4ம் இது ரெண்டும் alternate interior angles. அப்போ 6ம் angle 4ம் alternate interior angles. அதே மாதிரி alternate exterior angles என்ன அப்படின்னா பாருங்க, இந்த transversalக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கணும், ரெண்டு ஆங்கிளும் எக்ஸ்டீரியராக இருக்கும். அப்போ 1ம் 7ம் angle 1 alternate exterior angle. exterior angles என்ன அப்படின்னா angle 1ம் angle 7ம், angle 1, angle 7 இது ரெண்டும் alternate exterior. பார்த்தீங்களா, transversal இங்கே இருக்குது, ரெண்டுமே exterior angle, transversalக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது, angle 1, angle 7. அதே மாதிரி angle 2ம் angle 8ம், angle 2, angle 8 இது ரெண்டும் alternate exterior angle. Okay, see இதெல்லாம்
என்னென்ன ஆங்கிள்னு பார்த்துட்டோம். இதில் எந்தெந்த ஆங்கிள்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா, எப்போ ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இந்த எல்லுங்கிற லைனும் எம்முங்கிற லைனும் பேரலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ்லாம் ஈக்குவலாக இருக்குமா? சரியா? சாரி, எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ், ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும், கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். சி, எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சு, 1, 2, 7, 8ல எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ், இன்டீரியர் ஆங்கிள் 3, 4, 5, 6ல இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ். ஓகேவா? இப்போ கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் என்ன, இந்த எல்லுங்கிற லைனும் எம்முங்கிற லைனும் பேரலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆங்கிள் 1ம் 5ம் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள். அப்போ 1ம் 5ம் எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 30 டிகிரி இருந்தால் 5ம் 30 டிகிரியாக தான் இருக்கும். கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும். 4ம் 8ம் ஈக்குவலாக இருக்கும். 4ங்கிற ஆங்கிள் 120 டிகிரி இருந்தால் 8ங்கிற ஆங்கிளும் 120 டிகிரி தான் இருக்கும். இங்கே 4 என்ன ஆங்கிள் இருக்கோ அதான் 8 இருக்கும். அதே மாதிரி 2ம் 6ம் ஈக்குவலாக இருக்கும். 3ம் 7, 3, 7னா கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் 3ம் 5ம் ஈக்குவலாக இருக்கும். 3ங்கிற ஆங்கிள் என்ன மெஷர்மெண்ட் இருக்கோ அதே தான் 5 இருக்கும். 4ம் 6ம் ஈக்குவலாக இருக்கும். 4ம் 6ம் எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவலாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் 1ம் 7ம் ஈக்குவலாக இருக்கும். அதே மாதிரி 2ம் 8ம் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஆங்கிள்லாம் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்குன்னா, இந்த எல்லுங்கிற லைனும் எம்முங்கிற லைனும் பேரலாக இருந்துச்சுன்னா, அதை ஒரு டிரான்ஸ்வர்சல் 2 டிஸ்டிங்க் பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் பண்ணுச்சுன்னா இந்த ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள், ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள், கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேவா? இன்னொரு ரூல் இருக்கு. ஆல்ரெடி we know that vertically opposite angles-லாம் ஈக்குவலாக இருக்கும். இன்னொரு ரூல் என்ன அப்படின்னா, sum of the two interior angles on the same side of the transversal. அதாவது இந்த உள்ளார இந்த இன்டீரியர் ஆங்கிளில் ஒரே சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு இன்டீரியர் ஆங்கிள், அதாவது ஆங்கிள் 4ஐயும் ஆங்கிள் 5ஐயும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குமா? 180 டிகிரி. sum of the two interior angle on the same side of a transversal is supplementary. supplementary na enna meaning? 180 degree அப்படினா என்ன மீனிங்னா, இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஒரே சைடு, டிரான்ஸ்வர்சல்ல ஒரே சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் 180. அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும், ஆங்கிள் 3ஐயும் ஆங்கிள் 6ஐயும் ஆட் பண்ணால் 180 டிகிரி கிடைக்கும். இதுக்கு என்ன மீனிங்னா, சம் ஆஃப் டூ interior angle on the same side of a transversal is supplementary. okay, இந்த ஆங்கிள்ஸ்லாம் ஈக்குவல்னு சொல்லியாச்சு. corresponding angles என்ன, exterior angles என்ன, vertically opposite angles, இது எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா exercise 5.2 is very easy. ஓகேவா? டிரான்ஸ்வர்சல்னா என்ன, ரெண்டு parallel லைனை ஒரு லைன் 2 distinct பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த லைனுக்கு பேரு டிரான்ஸ்வர்சல். இந்த டிரான்ஸ்வர்சல் 8 ஆங்கிள்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது 2 distinct பாயிண்ட்ல. இந்த ஆங்கிள்ஸ்லாம் எது? எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள், இன்டீரியர் ஆங்கிள், corresponding ஆங்கிள், alternate interior angles, alternate exterior angles, sum of two sides on the same side of a transversal is 180 degree. இந்த ரூல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிச்சுன்னா exercise 5.2 is very easy. next, exercise 5.2. see, from the figure name the marked pairs of angle. see here, இங்க figure கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மார்க் பண்ணிருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்னன்னு கேக்குறாங்க. listen carefully. இப்போ இங்க பாருங்க, ஆங்கிள் 1, ஆங்கிள் 2 ரெண்டுமே டிரான்ஸ்வர்சலுக்கு ஒரே சைடுல இருக்கு, ரெண்டுமே வெளியில இருக்கு. அப்ப இது என்னது? எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். see, டிரான்ஸ்வர்சல், இதுதான் டிரான்ஸ்வர்சல். டிரான்ஸ்வர்சலுக்கு ஒரே சைடுல ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கு, ரெண்டு ஆங்கிள் வெளியில இருக்கிறதுனால எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். நெக்ஸ்ட், அதே மாதிரி பாருங்க, இங்க ஆங்கிள் 1, ஆங்கிள் 2 இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா இது டிரான்ஸ்வர்சல், டிரான்ஸ்வர்சலுக்கு ஆப்போசிட் சைடுல இருக்கு, ரெண்டுமே வெளியே இருக்கு. அப்ப ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ். ஆல்டர்னேட் ஒரே சைடுல இருந்தா எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ், ஆப்போசிட் சைடுல ரெண்டுமே வெளியில இருக்கு, ஸோ ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். தேர்ட் ஒன் பாருங்க, 1, 2. இங்க பாருங்க, இதுவும் டிரான்ஸ்வர்சலுக்கு சேம் சைடுல இருக்கு. பட் ஒரு ஆங்கிள், 1ங்கிற ஆங்கிள் இந்த ரெண்டு பேரலல் லைனுக்கு உள்ளார இருக்கு, 2ங்கிற ஆங்கிள் வெளியில இருக்கு. ஒரே சைடுல ஒரு ஆங்கிள் உள்ளார ஒரு ஆங்கிள் வெளியில இருந்தா அந்த ஆங்கிளுக்கு என்ன பேருனா கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ். ஆங்கிள் 1 ஆங்கிள் 2 இங்க என்னது? கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ். தென் தி ஃபோர்த் சம், இங்க பாருங்க, இங்க ஆக்சுவலா இது ரெண்டும் பேரலல் லைன், டிரான்ஸ்வர்சல் எப்படி கொடுத்திருக்காங்க, டயக்ராம் எப்படி கொடுத்திருந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது. டிரான்ஸ்வர்சல் எது, பேரலல் லைன் எது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. இங்க ரெண்டு ஆங்கிளுமே இந்த டிரான்ஸ்வர்சலுக்கு சேம் சைடுல இருக்கு, ரெண்டுமே உள்ளார இருக்கிறதுனால இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ்.
இது பாருங்க, இது ரெண்டும் parallel line, இதுதான் transversal. இந்த transversalக்கு opposite sideல ரெண்டு angle உள்ளார இருக்கிறதுனால alternate exterior, alternate interior angles. Alternate interior angles. இங்க வந்து உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக தான் இவ்ளோ லைன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. எவ்வளோ லைன்ஸ் கொடுத்திருந்தாலும் இங்க பாருங்க, ஓங்கற லைனும் கியூங்கற லைனும் parallel லைன். இந்த ஓங்கற லைனையும் கியூங்கற லைனையும் எம்ங்கற லைன் என்ன பண்ணுது, இன்டர்செக்ட் பண்ணுது. இங்க நல்லா கவனிங்க, இது OQ, இந்த எம்ங்கற லைன் இன்டர்செக்ட் பண்ணிருக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு ஆங்கிள் இங்க இருக்கு, இன்னொரு ஆங்கிள் இங்க இருக்கு. அப்ப நல்லா கவனிங்க, இதுதான் டிரான்ஸ்வர்சல். இந்த இடத்துல ஆங்கிள் 1 உள்ளார இருக்கு, ஆங்கிள் 2 வெளியில இருக்கு, ஒரே சைடுல இருக்கு. அப்ப ஒரு ஆங்கிள் உள்ளார ஒரு ஆங்கிள் வெளியில இருந்தா அது என்ன ஆங்கிள், corresponding angles. Corresponding angles. See the second sum, exercise 5.2, second Roman பாருங்க. Find the measure of angle x in each of the following. See இங்க கொடுத்திருக்காங்க, இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல x ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், alternate interior angles equal, alternate exterior angles equal, corresponding angles equal, vertically opposite angles equal. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். Now listen. இங்க கவனிங்க, இது ரெண்டும் parallel line, இது transversal. இந்த transversalல ஒரே சைடுல தான் ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கு, ஒரு ஆங்கிள் உள்ளார இருக்கு, ஒரு ஆங்கிள் வெளியே இருக்கு. அப்ப இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் corresponding angles, இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல். அப்ப x ஓட வேல்யூ என்னன்னா 35 டிகிரி. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பாருங்க, இது ரெண்டும் parallel line, டிரான்ஸ்வர்சலுக்கு சேம் சைடுல தான் ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கு. எக்ஸ்ங்கிற ஆங்கிள் உள்ள இருக்கு, 65 வெளியே இருக்கு. அப்ப இது ரெண்டும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ். கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஈக்குவல்னு. அப்ப எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 65 டிகிரி. அதே தான் இங்கேயும், இது ரெண்டும் parallel லைன், இது டிரான்ஸ்வர்சல். நல்லா கவனிங்க, இந்த டிரான்ஸ்வர்சலுக்கு ஒரே சைடுல தான் ரெண்டு ஆங்கிளும், எக்ஸும் 145 இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுமே 145 உள்ள இருக்கு, எக்ஸ் வெளியே இருக்கு. அப்போ இது ரெண்டும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள். இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 145 டிகிரி, பிகாஸ் த கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். See the fourth sum, இது ரெண்டும் parallel line, டிரான்ஸ்வர்சல். டிரான்ஸ்வர்சலுக்கு சேம் சைடில் தான் ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கு, எக்ஸ் இன்டீரியரா இருக்கு, 135 எக்ஸ்டீரியரா இருக்கு. சேம் சைடில் ஒரு ஆங்கிள் உள்ளார ஒரு ஆங்கிள் வெளியே இருந்தால் அது கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ். ஸோ கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 135. சி இங்க கொடுத்திருக்காங்க எக்ஸ். அதே மாதிரி தான் ரெண்டு டிரான்ஸ்வர்சலுக்குள்ளார ஒரு ஆங்கிள், வெளியில ஒரு ஆங்கிள். இந்த சிம்பிள் வந்துருச்சுனாவே மற்ற ஆங்கிள்லாம் இப்படி கர்வ்ல மென்ஷன் பண்ணுவோம், இந்த 90 டிகிரியை மட்டும் இப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம். இப்படி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா it is understood this is 90 degree, this x and 90 degree are corresponding angles, so the value of x is 90 degree.
வந்துட்டேன் ஏன் போட்டு விடுங்க மிஸ் அவ்வளோதான் ஐயோ எனக்கு இன்னும் 3 ரோமன் இருக்கு சரி இதோட முடிச்சிடுறேன் இப்போ இதோட முடிச்சு இது 3ஐயும் ஒரு வீடியோவை கூட போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் 3 ரோமன் தான் இருக்கு Question 87, 158 degree. See the fourth sum. See here, figure is given. We find the Z. Find the measure of angle Z in each of the following. நல்லா கவனிங்க இது ரெண்டும் parallel lines இது transversal இந்த ரெண்டுமே சேம் சைடில் இன்டீரியர் ஆங்கிளாக இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஒரு ரூல் தெரியும் என்ன sum of the angles in a same side of a transversal is 180 degree இன்டீரியராக இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்வர்சலில் ஒரே சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் இசட்டையும் 31ஐயும் ஆட் பண்ணால் 180 டிகிரி கிடைக்கும் ஸோ இசட்டோட வேல்யூ வேணும் இந்த ப்ளஸ் 31 மைனஸ் 31 இந்த சைடு கொண்டு வரும்போது மைனஸ் 31 180லேருந்து 31 சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா 149 அதே தான் இங்கேயும் இது ரெண்டும் பேரலல் லைன் இது டிரான்ஸ்வர்சலில் சேம் சைடில் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு இன்டீரியர் ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் 180 டிகிரி because we know that the rule sum of two interior angle on the same side of a transversal sum of two interior angle on the same side of a transversal 180 degree அப்போ இசட்டையும் 135ஐயும் ஆட் பண்ணால் 180 டிகிரி கிடைக்கும் இசட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ப்ளஸ் 135 ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு வரும்போது மைனஸ் 135 180லேருந்து 135 சப்ராக்ட் பண்ண ஆன்சர் 45 டிகிரி see the third one see இந்த ஃபிகரில் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க this is 79 this is Z இங்கே நம்ம இசட்டோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இசட் ஈக்குவல் டு 79 எழுதிடலாம் பட் இது எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இந்த டிரான்ஸ்வர்சலில் சேம் சைடில் தான் இருக்குது ரெண்டு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இசட்டோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த ஆங்கிளும் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அப்போ இந்த ஆங்கிள் இசட்னா இந்த ஆங்கிளும் என்னவா தான் இருக்கும் இசட் தான் சொல்றது புரியுதா this angle and this angles are alternate exterior angles are equal அப்ப இந்த angle z னா இந்த angle z இப்போ நல்லா கவனிங்க இது ஒரு straight line இந்த straight lineல z ஐயும் 79 ஐயும் ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் இது linear pair of adjacent angle அப்ப z ஐயும் 79 ஐயும் ஆட் பண்ணா 180 கிடைக்கும் இதுல இருந்து z ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் z மட்டும் வெச்சுங்க 180 minus 79 101 degree see the same method same answer same மெத்தட்ல இன்னொரு சம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சேம் மாடல்ல இந்த மாதிரி 2 parallel lines கொடுத்துட்டாங்க இங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இங்க z கொடுத்துருக்காங்க இங்க 22 கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் பாருங்க இது டிரான்ஸ்வர்சலுக்கு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நம்ம இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிளை யூஸ் பண்ணி இந்த ஆங்கிள் z னா இந்த ஆங்கிளும் z ஓகேவா because these two angles are alternate exterior angles அப்ப இது ஒரு straight line these two angles are linear pair of adjacent angle sum of the linear pair of adjacent angle is 180 degree அப்ப z ஐயும் 22 degree ஆட் பண்ணா 180 degree z வேணா இந்த plus 22 இங்க வந்துச்சுனா minus 22 ஆயிரும் so 180 ல இருந்து 22 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா the value of z is 158 degree